ராதே கிருஷ்ணா. வெல்கம் பேக் டு சரணாகதி. மார்கழி மாதம் சொன்னாலே அது நம்மளுக்கு ஆன்மீக மாதம் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 1ஆம் தேதியிலேருந்து 29ஆம் தேதி வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பண்டிகைகள், எக்கச்சக்கமான பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே இங்கே நிறைந்தது தான் மார்கழி மாதம். ரமண மகரிஷி அவர்களின் 145வது ஜெயந்தி தினம் வெகு சிறப்பாக 17 டிசம்பர் 2024 அன்று புதுதில்லியில் இருக்கும் லோதி ரோட் ரமண கேந்திராவில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ ரமண ரிஷி ஜெயந்தி டே காலை 8:15 மணி முதல் 11:30 மணி வரை குரு வந்தனம், ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர பூஜா, கலச ஸ்தாபனம், ஸ்ரீ ரமண அஷ்டோத்தர பூஜா, அதைத் தொடர்ந்து தைத்திரிய உபனிஷத் பாராயணம் வெகு சிறப்பாக நடந்தது. அக்ஷர மணமாலை தொடர்ந்து பஜன்ஸ் வழங்கினாங்க திருமதி ஜெயந்தி ஐயர் அவர்கள். அதற்கு பிறகு ஆரத்தி நடந்த பின்னர் பிரசாதம் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சி நாளை 22/12/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தொடரும். 17ஆம் தேதி நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த காணொளியை நாம் வழங்குகின்றோம். Saranagati is blessed to share this video which is taken from event on 17th December 2024 on Bhagavan Sri Ramana Maharishi's 145th Jayanti Day, and this is the part 1 of the video. The event will be continued on 22nd December 2024 also. शुभयोगशमकरणयोगुणविषयनृत्तायां शुभदोषी परमेकरतीत्यर्थम
मादे महिमादलो विस्तानां विशेषेण गोत्रोद्भवस्य वैरक्षत्रे भ्रमराभुजास्य नाम श्रवणः गोत्रोद्भवस्य सदुनन्दते कुमाराजायाः सदुकुमारी हम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य आचार्यते धर्मराज्य गोपारामु श्रवणः शोभा हरिद्रा महाग्रामी विश्वेन्द्र निधान यथास्थान स्थापयामि शोभनार्थे क्षेमाय महागमनाय राधान विधार्थयन्तः सञ्जीवेन्द्र विश्वेन्द्र प्रसाद वरसुद्धिरस्तु हिरण्यगर्भगर्भं हेमरे विभागोः अनन्तज्ञ भगवद्राज्यं प्रयच्छमे आरम्भ मुहूर्तविद्या आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अनुपृच्छत्वादित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्या भवेत्किञ्चित् इदं हिरण्यं दक्षिणारुताम्बरो नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः तेभ्यः स्मरन्ते नमः ॐ तत्सादित्यादि नवग्रह देवतानुसारः शान्तिवरादिवासुपुत्रे निवास्यम् आवश्यकः आत्मानन्दप्रोच्यः महान् देवानां महापुत्रत्वा प्रेभक्तारं तद्देवान् आह्वानाञ्चनम् ॐ वद्भवत्वः शिवाय नमः।
I would like to quote two things from the book The Mountain Path, published by the Ramana Ashramam. One is மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார். திருக்குறள். Reaching the lotus heart and becoming one with the glorious source, the sadhaka will attain the supreme state of permanence or immortality. அது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆத்ம விசாரா அண்ட் ஆத்ம தியானா. One has to internalize his mind and practice. இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. சரணாகதி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும், தூய்மையான மனசால் தான் முடியும். அதை பக்குவப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலாக இருக்குது. இன்னொரு கோட் என்னென்னா, வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல. No harm shall ever come to those who have surrendered to the feet of a jnani, who is free from desires and aversions and have restructured their life based on Sri Bhagwan's teachings. Desires and aversions are the aspects of an ego. A person who is free of desires and aversions is the one who has destroyed his ego. He does not seek anything because he likes it, nor does he reject anything which comes to him of its own accord. When one surrenders to the feet of such a jnani, sage or sadguru and strives to practice his teachings, his life will be transformed. To surrender means what? To surrender means to give up the idea that you are the doer. தான் என்ற அகந்தையும் நான் தான் பண்ணினேன் செய்தேன் என்ற தலைகணமும் இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் அவசியம். Such a surrendered individual would be leading a life of purpose, virtue and value. He will not do anything sinful and would always try to do only good things and be helpful to one and all. As we sow, so we reap is a law of karma of which he has a firm understanding. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். இது ரொம்ப முக்கியமான வாக்கியம். இது ஒத்தொத்தருக்கும் புரியும், ஒரு ஏஜில் தான் புரிய வரும். இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம். அது மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியோட 2ஆம் பகுதி 22ஆம் தேதி நடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு டெல்லியில் இருக்கிறவங்க அவசியம் வரலாம். மற்றவங்க இந்த வீடியோவை கண்டினியூவாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு. நன்றி, வணக்கம், ராதே கிருஷ்ணா. சக சரணாகதி சேனலை முதல் முறை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். ஒரே ஒரு முறை குழு சேரவும், சப்ஸ்கிரைப், அனைத்து வீடியோக்களையும் முழுமையாக பார்த்து மகிழவும். யூடியூபில் நீங்கள் பார்க்கும் வீடியோக்களை விரும்பும் மற்றும் கருத்து தெரிவிக்கவும். பெல் அறிவிப்பை கிளிக் செய்து ஆன் செய்து கொள்ளவும். எங்கள் சேனல் வீடியோ இணைப்பை அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் பகிரவும். இது ஒரு ஆன்மீக இலவச சேனல். இணைந்திருக்கவும் ஒத்துழைக்கவும். சக சரணாகதி. ராதே கிருஷ்ணா.